हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने तृतीय श्रेणी रो आम भाषा आम साहित्य बहिर जातीय कवि वीरकिशोर विषयर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ठीक अछि। ता पूर्व कहि रखी पिला माने जो माने मो चैनल नुआ अछि चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थुआ बेल आइकन को प्रेस करि दियो, जहा फल रे कि मो नुआ नुआ वीडियो अपलोड कला बेले तुम मानक पाखको सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन पहुंचे जिवो। ठीक अछि। चलो वर्तमान किछि कष्ट शब्द जानि नेबा। कष्ट शब्द नोट करि नियो पिला माने। अधीर, अधीर कइले अस्थिर, कषण कइले कष्ट, कारा कइले जेल बा कारागार, जातीय कइले जाति संबंधी, जस कइले कीर्ति, विभव कइले संपत्ति, मूलक कइले अंचल, चिड़ी कइले रागी जाई, चिड़ी जिबा माने रागी जिबा, मातिबा कइले रागी जाई एकाठी हेबा, दरिया कइले समुद्र, दमन लीला कइले अत्याचार, सैन्य कइले सैन्य, बानर सेना कइले कौन संग्राम रे। ठीक अछि। संग्राम रे भाग नेउथुबा छोट छोट पिला। ठीक अछि। बानर सेना कइले कौन संग्राम रे भाग नेउथुबा छोट छोट पिला। गोरा बेपारी कइले इंग्रेज माने, छाती पताइबा कइले मृत्यु पाई प्रस्तुत हेबा, बरण कइले ग्रहण, विभव कइले संपत्ति, लीला कइले कीर्ति, शासक कइले जे शासन करे। त्रिरंगा बाना कइले तीनी रंगर पताका को त्रिरंगा बाना बोली कुहा जाए। त्रिरंगा कइले तीनी रंग, बाना कइले पताका। विदेशी कइले विदेशर लोक। ठीक अछि। विदेशर लोक बा इंग्रेज माने हैला। मथा कइले मुंड, स्वाधीनता कइले मुक्ति, चिर किशोर कइले सबुदिन पाई। सबुदिन पाई युवक परी जे रहे से होची चिर किशोर। ठीक अछि। तेबे चलो वर्तमान अभ्यास कार्यर प्रश्न उत्तर गुड़िक देखि नबा। 1 नंबर रे कोन कहिछि आस उत्तर कहिबा। क नंबर विदेशी माने आम देश को कोन आम देशरु कोन बोही नेले। आंसर देखो विदेशी माने आम देशरु धन संपद बोही नेले। देन सेकंड क्वेश्चन 6 नंबर टी देखि नबा। विदेशी मानंकु बाधा देले से माने कोन करूथिले। विदेशी मानंकु बाधा देले से माने बेत पहार देउथिले ओ बंधुक मुनरे मुंड फुटाई देउथिले। देन ग नंबर स्वाधीनता सैनिक माने कोन करूथिले। स्वाधीनता सैन्य माने बा सैनिक माने हसी हसी काराबरण करूथिले बा जेल जाउथिले। घ नंबर वीर किशोर काहींकी कविता लेखुथिले। गोरा बेपारी माने आम देश को पराधीन रखी आम उपरे नाना प्रकार अत्याचार करुथिले। सेमानंक विरोधरे लोकमानंकु सचेतन करिबा पई वीर किशोर कविता मान लेखुथिले। नहीं तापर देखो व नंबर केउ माने बानर सेना साजिथिले। छोट छोट पिला माने बानर सेना साजिथिले। 2 नंबर देखो कवितार जेउ पदरे एहार उत्तर अछि ताकु खोजिबा ओ आवृत्ति करिबा। क नंबर केउ कथाटी वीर किशोरंक मन को अधीर कला। गोरा शासकंक दमन लीला। एठी देखो पिला माने गोरा शासकंक दमन लीला मन को तांकर अधीर कला। 2 नंबर बानर सेना माने किभଳି बाहरिले। साजिले पिंडाए बानर सेना बाहरिले धरी त्रिरंगा बाना। ए जो पद गुड़ाक अछि कविता रे नहीं। 3 नंबर गोरा सरकार शेषरे कौन कले। छाड़ी पळाइले भारत भूई 13 नई 7 दरिया डेई। नहीं तापर देखिना पिला माने 3 नंबर देइछि कोन तळ पद्यांश को सजाड़ी लेख। थरिला छाती विदेशी शेषरे राति रहिले गोटिए न आउ। एटा कोन हबो थरिला शेषरे विदेशी छाती आउ न रहिले गोटिए राति। 4 नंबर
ଏହି ପଦଟିରୁ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝୁଛ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋରା ସରକାର ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କବିତା ସକତି ତାଠାରୁ ବଳି ନା ନାଇଁ। ଗୋରା ସରକାର ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କବିତା ସକତି ତାଠାରୁ ବଳି। ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ବୁଝୁଛ ସେୟା ଲେଖିବ। ଲେଖିନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠାରେ ଶତ୍ରୁର ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଅପେକ୍ଷା କବିର କବିତା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋରା ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଗୋରା ଲୋକମାନେ କହିଲେ କିଏ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ଆମ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଭୟ ଦେଖାଇ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଅନେକ ଭାରତୀୟ କାରାବରଣ କଲେ ବା ଜେଲ ଗଲେ। ଗୋରା ଶାସକଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳା ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ବୀରକିଶୋର କବିତାମାନ ଲେଖିଲେ। ନିଜ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଆଣିଲେ। ନାଇଁ। ତାପରେ ଗୋରା ଶାସକଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିକୁ ଭୟ ନ କରି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଆଗରେ କବିତାର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ନାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କବିତାର ଯେଉଁ ପଦ ସହ ଏଇ ଚିତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେହି ପଦଟି ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାନର ସେନା ସାଜି କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଜିଲେ ପିଲାଏ ବାନର ସେନା ବାହାରିଲେ ଧରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା ଖାଇଲେ ଗୋଇଠା ବେତ ପାହାର ଦେଖିଲେ ସହିବ ଛାତି କାହାର। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାନ ସାନ ପିଲା ମାନେ ରାଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କ'ଣ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଇଠା ବେତ ପାହାର ଖାଇଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି କାହାର ବା ଛାତି ସହିବ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଖାଇଲେ ଗୋଇଠା ବେତ ପାହାର ଦେଖିଲେ ସହିବ ଛାତି କାହାର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା କର। ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିବ, ତାଲିକା କରିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର। ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର। ଆସରେ ଆସରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଶୋଷଣ କଷଣ ସହିବା ନାହିଁ, ଗୋଳା ବାରୁଦକୁ ନକରି ଭୟ ଗାଇ ଯିବା ଦେଶ ମାର ଜୟ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆସରେ ଆସରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆସ। ଶୋଷଣ କଷଣ ସହିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ କେହି ଶୋଷଣ କରିବ, ଆମକୁ କେହି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସହିବା ନାହିଁ। ଗୋଳା ବାରୁଦକୁ ନକରି ଭୟ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ବା ଗୋଳା ବାରୁଦକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଗାଇ ଯିବା ଦେଶ ମାର ଜୟ, ଆମ ମାଟି ମାର ଦେଶର ଆମେ ଜୟଗାନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆସ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇ ଗାଇ କଦମ ତାଲ ପକାଇ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ଅଭିନୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଯେପରି ଶକତର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଶକ୍ତ, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ରକତର କ'ଣ ହବ? ରକ୍ତ, ତପତର ତପ୍ତ, ଭକତର ଭକ୍ତ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର। ଯେପରି ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସ୍ତେକୁ ଧୀରେ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ କେଉଁମାନଙ୍କର ଏକା ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କର। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଦେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଏଟା ଦେଇଛି କ'ଣ? ରାଜତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ଶାସନ। ୟା ସହିତ ହେଇଛି ବିଭବ କହିଲେ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି। ଆସ୍ତେ ତ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଆସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଭୂଇଁ କହିଲେ କ'ଣ? ମାଟି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର। ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ କବି କୁହାଯାଇଛି? ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନାରେ ଯାହା ସ୍ଥିର ହେଲା ତାକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଯିଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ
ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେ ଜାତୀୟ କବି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଯିଏ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜାତିର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ କବି କହିବା ନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୀରକିଶୋର ଜଣେ ଜାତୀୟ କବି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୀରକିଶୋର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକତା ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।